ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। फ्रेंड्स आज ये भिडियो मु आपण मानक कहवाक जाऊँगी कि आगामी यही 2 दिन अर्थात फेब्रुआरी मासर 17 एवं 18 तारिखर दिन आपण मानक किना किपरि भाव में सब्यस्त हेब, आपण माने केउ प्रकार भाव में आपण माने ए दिन को प्लानिंग मध्य करिवे, केउ केउ प्रकार कथार आपण मानक सावधानता अवलंबन करने किना पड़िबो, केउ केउ जिनिस आपण मानक फायदा मिलिबो, आपण मानकर लव लाइन स्थिति किपरि भाव में रहिबो, क्यारियर किपरि भाव में रहिबो, बिजनेस एवं व्यापार मध्य किपरि भाव में रहिबो। आ सहित आपण मानक स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य मु आपण मानक देबी। और ए वीडियो शेष रे मु आपण मानक किछि उपाय विषय मध्य कहबी, जहा द्वारा आपण माने ए दिन को आहुरि अधिक शुभ एवं मंगलदायक साब्यस्त मध्य करि परिबे। पूर्व आपण माने को कहि रखिबे कि जे आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ करि आछन तेबे एबे जाके सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु, जहा फल रे समय समय सहित समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने को सर्वप्रथम मिल जिवो। आसतु एबे जानिबा आपण मानक किना किपरि रहिबो एही 17 एवं 18 तारिखर दिन। यदि मु आपण मानक विशेष भाव में कहबी कि कौन आपण मानक किना 17 ए दिन रे पॉजिटिव हेबा किना जाऊ अछि। घर परिवार रे कौनसी शुभ कार्य हेबार शुभ समाचार मध्य आपण मानकर ए दिन मानकर बनुछि। घरे उत्सवर माहौल मध्य आपण मानकर बनिबो। संतान मानक नहीं कि आपण मानकर ए दिन मानकर चिंता मध्य बढ़ी पारे। आ सहित आपण मानक कौनसी भी सहयोग मिलिबार विशेष संभावना मध्य मिलुछि। एमिति रे आपण माने भाबी चिंती किना कौनसी भी रणनीति आपण माने नियंतु, जहा फल रे घर परिवार रे आपण मानकर पदप्रतिष्ठा मध्य बढ़िबो। ता सहित आपण मानकर कौनसी स्वप्न मध्य साकार हेबा पई किना जाऊ अछि। एथिपाई किना आपण माने निजर कार्य प्रति पूरा ध्यान केंद्रित करंतु। ता सहित कौंठी पुंजी निवेश करिबा आपण मानक पई किना फायदामान साब्यस्त मध्य होई पारे। विद्यार्थी मानकु परीक्षा संबंधित उचित फल मध्य तांको प्राप्त होई पारे। ए दिन रे आपण मानकर समस्त कार्य बहुत ही आसानी रे संपन्न हेबा द्वारा मन रे प्रसन्नता एवं ताजापन अनुभव हेबो। अचानक कौनसी आर्थिक समस्या आसीबा द्वारा आपण माने निजे निजको चिंतापूर्ण भाव में अन्य मध्य करिवे। ए दिन रे आपण मानकर ग्रह मानकर स्थिति आपण मानक कार्य रे मध्य बाधा प्राप्त करिबो। ता सहित घर परिवार रे आपण मानकर निजर योग्यता द्वारा मान सम्मान मध्य आपण मानक प्राप्त हेबो। धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र रे आपण मानक विशेष भाव में रुचि मध्य रहिबो, जहा पाइकिना आपण मानक भावना संतुलित मध्य रहिबो। ता सहित अन्यर परामर्श अपेक्षा निजर योग्यता उपरे आपण माने भरोसा रखंतु। ए दिन आपण मानकर स्वप्न एवं महत्व आकांक्षा को पूरण करिवार दिन अटे। पूरा मनोबल द्वारा आपण माने निजर कार्य प्रति समर्पण मध्य रखंतु। ଏହା ସହିତ ଅଟକିଥିବା ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନେ ସେ ସବୁ ଧ୍ୟାନକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନା ଏ ଦିନରେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରରେ ଚିନ୍ତାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନା ମିଳିବ। ଧନ ଅଚଳ ହେବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କିନା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନା ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। କେବେ କେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଳସ୍ୱାମୀ କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋକାବଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କିନା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଭଡ଼କି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। କୌଣସି ଦିଗ୍ବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନା ଫାଇଦାମାନ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେ ଥର କଠୋର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଲଚିଲାପଣ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଅଧିକତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ।
ସେଥିପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର ଆରାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଇଗୋ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କମଜୋରି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାବୁ ବନେଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇଥିପାଇଁକିନା ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥ ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣରୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ହେବା କାରଣରୁ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନତା ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକସ୍ମିକ ମଧୁର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସପିଂରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯାହା ଫଳରେ ଘରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ପୂର୍ବ କିଛି ଟାଇମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ସେ ସବୁର ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହି ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବନା ରହିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ସମୟର ସହିତ ପୁରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବି କି ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ମିଡିଆ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁକିନା ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହାସଲ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଥକାପଣ ଏବଂ କମଜୋରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ କିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଖାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏପରିର ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜୟ ହନୁମାନଜୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।